जय श्री जगन्नाथ बंधुगण। आज मु आपंक एक बहुत गुरुत्वपूर्ण तथा जीवनर मूल्यवान शिक्षा सहित जड़ित पौराणिक कहानी शुणाइबाकु जाउछि। एही कहानी माध्यम आपण जानिपारिबे जे एही संसार रे सबुठारु बड़ दान केउठी, जाहाकु कले पुण्य प्राप्ति होइथाय एवं केमिति मनुष्य दान शक्ति बल रे मृत्यु को मध्य जीति पारे। बंधुगण, कहानीटी अत्यंत रोमांचकर एवं शिक्षणीय अटे, तेणु दयाकरी एहाकु आरंभरू शेष पर्यंत मन ध्यान दे शुणु, कारण अधा ज्ञान मानव जीवन में अनेक समस्यार कारण होई पारे। कहानी आरंभ करने पूर्व जदि आपण आम चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना तेबे निश्चित सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को मध्य लाइक करंतु एवं निजर प्रियजन मानक सह शेयर करंतु आउ कमेंट करंतु। जय श्री राधे कृष्ण। एकदा भगवान श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी क्षीर सागर रे निज आसन रे विराजमान करथिले। सेतेबेले भगवान विष्णु देखिले जे माता लक्ष्मी कौनसी एक गभीर चिंतार बुड़ी रहिछन्ति। माता लक्ष्मी को चिंतित देखि प्रभु हसी हसी कहले, हे देवी, मने होउची आज तुमे कौनसी गभीर चिंतार अछ। तमे निसंकोच होई निजर प्रश्न पचार, मु तुमर समस्त प्रश्नर समाधान निश्चय करिबी। भगवान विष्णु को कथा सुनी माता लक्ष्मी कहले, हे प्रभु, आज मो मन रे एक बड़ जिज्ञासा सृष्टि होउची। मु एहा जानिबाकु चाहूची जे एही मर्त्यमंडल रे सबुठारु बड़ दान केउटी, जहा द्वारा मनुष्य को पुण्य प्राप्ति होइथाय एवं केमिति जणे मनुष्य निज जीवनर संकटरू रक्षा पाई पारिबो। सेतेबेले भगवान विष्णु कहले, हे देवी, आपण सतरे मानव जातिर कल्याण पाई अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिछन्ति। एहार उत्तर मु आपणको पृथ्वी लोकर एक सत्य कहानी माध्यम रे देबी, जहाकु सुनिले आपणकर समस्त संदेह दूर होइजिबो। माता लक्ष्मी कहले, हे प्रभु, मु आपणको वचन दउछि जे मु एही कहानी को पूर्ण और श्रद्धार सह शुणिबी। भगवान श्रीहरि विष्णु कहानी कहवा आरंभ कले, हे देवी, एक समयर कथा। पृथ्वी रे एक सुंदर नगरी रे जड़े राजा राजत्व करुथिले। सेही राजा बहुत बलशाली, वीर, धर्मपरायण एवं दयालु थिले। तांको रानी मध्य अत्यंत संस्कारी एवं धार्मिक स्वभावर थिले। उभय स्वामी स्त्री भगवान भोलानाथंकर परम भक्त थिले एवं प्रतिदिन सकाळु शिव मंदिर जाई पूजा अर्चना करुथिले। राजांको राज्य रे प्रजा माने अत्यंत सुखी थिले। एपरिकी सेठाकार पशुपानी मध्य परस्पर को क्षति पहुंचाउ नथिले। गोटिए नदी तुठरे सिंह एवं छेली शांतिपूर्ण भाव रे पानी पिउथिले। एमिति ही सुखरे दिन चलीथिला। किंतु विवाहर अनेक वर्ष बीती जाइथिले मध्य राजांकर कौनसी संतान नथिला। जदिओ राजा ए कथा को नहीं अधिक चिंता करू नथिले, हेले दिनकर एक घटना सबकुछि बदलाई देला। दिने सकाळु राजा एवं रानी प्रतिदिन भली भगवान शिवंक मंदिर को जाउथिले। सेतिके बेले सामना घरे जड़े स्त्री झाड़ू मारुथिले। राजा एवं रानी को देखिबा मात्रे सेही स्त्री जनक हठात निज मुह बुलाई नहीं शीघ्र घर भीतर को चलीगले। सेही स्त्रीर एपरि अजब व्यवहार देखि राजा को आदौ भल लागिला नाही। मात्र पूजा समय होउथिबारु सेतेबेले किछि न कहि सीधा मंदिर को गले। पूजा शेष करी फेरिबा परे राजा सैनिक मानकु आदेश देले जे सेही स्त्री को तुरंत राजदरबार रे हाजर करा जाऊ। स्त्री जनक राजदरबार रे पहुंची भय थरिबाकु लागिले। सेतेबेले राजा गंभीर स्वर रे पचारिले, हे नारी, तुमे सकाळु आमको देखि निज मुह काहेकि बुलाई नेल? आम भितरे एमिति कौन किछि दोष अछि? तुमे निर्भय होई सत कथा कुह, तुमको कौनसी दंड दियाजिब नाही। सेही स्त्री हाथ जोड़ी कांदी कांदी कहला, हे महाराज, मते क्षमा कर दियंतु। शास्त्र अनुसारे सकाळु सकाळु कौनसी अपुत्रिक व्यक्तिर मुह देखिले पूरा दिन अशुभ हो जाय थाए एवं जीवन रे समस्या आसी थाए। आपणकर कौनसी संतान नाही,
ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଣ ଭଳି ବାଜିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବେ। ରାଜାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଗଲେ। ବନରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଦିନରାତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅତି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ହସି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହି ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲେଖା ନାହିଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଜଗତର ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମହାଦେବ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ସେମାନେ ରଖିଲେ ରାଜକୁମାର ସୌରବୀର। ମାତ୍ର ମହାଦେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସେହି ବାଳକର ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ରହିବ। ସମୟଚକ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିଲା। ରାଜକୁମାର ସୌରବୀର ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଲକ୍ଷଣୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଯମରାଜଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୂତ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପ୍ରାଣହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ରାଜମହଲର ବଗିଚାରେ ବାହାରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ମାୟାରେ ଏକ କ୍ରୋଧିତ ଷଣ୍ଢକୁ ସେଠାରେ ଉନ୍ମକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଯେମିତିକି ଷଣ୍ଢର ଆଘାତରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାର ସୌରବୀର ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏପଟ ମହଲ ଭିତରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜମହଲ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖି ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ଓ ମୋ ଝିଅ ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ। ଯଦି କିଛି ଭୋଜନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ତୁମର ବଡ଼ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ କଲେ, ଏହି ଭୋଜନ ତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଖାଇବେ? କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଭୋକିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଥାଳି ସେହି ଭୋକିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୋକିଲା ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଭୋକିଲା ଝିଅ ଭୋଜନର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ପାଟିରେ ଦେଲା, ତାର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛା ହୃଦୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲା ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଜନ ଦେଇ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁହାଗ ଅମର ରହୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବଗିଚାରେ ରାଜକୁମାର ସୌରବୀର ଯେମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ସେହି ମାୟାବୀ ଷଣ୍ଢ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ସେ ନିଜ ସିଂହରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ହିଁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୋକିଲା ଝିଅର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ 2 ଜଣ ଦେବଦୂତ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଦେବଦୂତମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ଷଣ୍ଢକୁ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବଦୂତଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି।
ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯମଲୋକ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବଦୂତମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲେ, ନାହିଁ ଯମଦୂତଗଣ, ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାସତୀଙ୍କ ଅନ୍ନଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଭୋକିଲା ଆତ୍ମାର ସଚ୍ଚୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯମଦୂତମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଯମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଯମଦୂତମାନେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା କାଳର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି? ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମରାଜା ସ୍ୱୟଂ ସେହି ବଗିଚାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯମରାଜା କହିଲେ, ହେ ଦେବଦୂତଗଣ, ବିଧିର ବିଧାନ ଅଟଳ ଅଟେ। ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଦେବଦୂତମାନେ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଯଦି ସଂସାରରେ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ପାପର ପ୍ରଭାବ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତେବେ ଜଣେ ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ନଦାନର ଆଜି ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛି। ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଯେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ ମିଳୁ। ଯମରାଜ ଦାନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏହି ମହିମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ସୌରଭୀଙ୍କ ଆୟୁଷକୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ ଯମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସଂସାରରେ ଅନ୍ନଦାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅନ୍ନଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ଭରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଅନ୍ନଦାନର ମହିମା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି।